ओम शांति 26 मार्च 2025 प्रातः मुरली शिव भगवान कर मधुर महावाक्य। शिव बाबा कहते मिठे बच्चे तुमे माने बाबांकर हाथ धरिछ, सेथिपाई तुमे माने गृहस्थ व्यवहार रे रही मध्य बाबा को स्मरण करी करी तम प्रधान रु सत प्रधान होइजिब। तुमे माने बाबांकर हाथ धरिछ, सेथिपाई तुमे माने गृहस्थ व्यवहार रे रही मध्य बाबा को स्मरण करी करी तम प्रधान रु सत प्रधान होइजिब। प्रश्न, तुम मानक भितरे केउं उत्साह रहिबा दरकार? सिंहासन अधिकारी हेबार उपाय कौन? तुम मानकर बुद्धि रे केउं उत्साह रहिबा दरकार? सिंहासन अधिकारी हेबार उपाय कौन? उत्तर, सबुबले यही उमंग उत्साह रहू कि ज्ञानर सागर बाबा आमको प्रतिदिन ज्ञान रत्नर थाली भरपूर करी देउछंती। तेणु जेतेबळे आमे जोगयुक्त स्थिति रे रहिबा आत्मार बुद्धि कंचन अर्थात पवित्र होइजिब। यही अविनाशी ज्ञान रत्न ही संगरे जाइथाए। सिंहासन अधिकारी हेबा पाई अछि तो माता पिता को संपूर्ण रूपे अनुकरण कर, तांकर श्रीमत अनुसार चाल, अन्य मानकु मध्य निज भली कर। ओम शांति। आत्मिक संतान माने एबे केउठी बसिछ? तेबे कहिबे आत्मिक पितांकर विश्वविद्यालय अथवा पाठशाला रे बसिछु। ए कथा मध्य बुद्धि रे अछि जे आमे आत्मिक पितांक सम्मुख रे बसिछु। सेही बाबा आम मानकु सृष्टिर आदि मध्य अंतर रहस्य को बुझाउछंती, अर्थात भारतर उत्थान एवं पतन किपरि हुए ये कथा मध्य कहउछंती। भारत जहा पवित्र थिला ताहा एबे पतित होई जाइछि। भारत मौड़मणि थिला, पुणी किए एहा उपरे विजय प्राप्त करिला? रावण। राज्यपद को हराइल, तेणु पतन बोली कुहाजिब ना? एठारे एबे केही राजा तो नाहांती, जदि भी थिबे तेबे पतित ही थिबे। यही भारत रे ही सूर्यवंशी महाराजा महाराणी थिले। सूर्यवंशी महाराजा माने एवं चंद्रवंशी राजा माने थिले। यही कथा एबे तुम मानक बुद्धि रे अछि। दुनिया रे एक कथा केही जानी नाहांती। तुमे पिला माने जानिछ, आमर आत्मिक पिता आम मानकु पाठ पढ़ाउछंती। एबे आमे आत्मिक पितांकर हाथ धरिछु। जदिओ आमे गृहस्थ व्यवहार रे रहुछु, किंतु बुद्धि रे अछि जे आमे एबे संगम जुग रे आसी उपस्थित होइछु। एबे पतित दुनिया रु आमे पवित्र दुनिया को जाउछु। कली जुग हेउछि पतित जुग, सत्य जुग हेउछि पवित्र जुग। पतित मनुष्य माने पवित्र मनुष्य मानक आगरे जाई नमस्कार करुछंती। सेमाने मध्य भारतर मनुष्य अटंती, किंतु सेमाने दैवी गुणयुक्त अटंती। एबे तुमे संतान माने जानुछ कि बाबांक द्वारा आमे मध्य एही भली दैवी गुण धारण करुछु। सत्य जुगरे तुमे माने ए भली पुरुषार्थ करिब नाही, सेठारे तो प्रारब्ध मिलिब। यही ठारे ही पुरुषार्थ करी तुम मानकु दैवी गुण धारण करिबाकु हेब। सेथिपाई सबुबळे निजकु जांच करिबा दरकार जे आमे बाबा को केते समय मने पकाई तम प्रधान रु सत प्रधान हेउछु। तेबे जेते बाबा को मने पकाइब सेते सत प्रधान हेब। बाबा तो सर्वदा सत प्रधान पवित्र अटंती। एबे यह पतित दुनिया पतित भारत रहिछि। पवित्र दुनिया रे पवित्र भारत थिला। तुम मानक पाखकु प्रदर्शनी आदि भिन्न भिन्न प्रकारर मनुष्य आसुछंती। केही केही कहउछंती जेपरि भोजन जरूरी अटे, सेहीपरि यही विकार मध्य भोजन अटे। एहा बिना आमे मरिजिबु। प्रकृत रे एपरि कथा तो ठीक नुहे। सन्यासी माने पवित्र रहुछंती, तेबे सेमाने कोन मरि जाउछंती? एभली जेउमाने कहउछंती तांको पाई बुझिबाकु हेब जे सेमाने
ଅଜାମିଳ ଭଳି ପାପୀ ହୋଇଥିବେ, ସେଥିପାଇଁ ଏପରି କହୁଛନ୍ତି। ତେବେ ତାଙ୍କୁ କହିବା ଦରକାର କ'ଣ? ଏହା ବିନା ତୁମେ ମରିଯିବ? ଯାହାକୁ ତୁମେମାନେ ଭୋଜନ ସହିତ ତୁଳନା କରୁଛ, ତେବେ ସ୍ୱର୍ଗରେ ଯେଉଁମାନେ ଆସିବେ ସେମାନେ ଶତପ୍ରଧାନ ଅର୍ଥାତ୍ ପବିତ୍ର ନିଶ୍ଚୟ ହେବେ। ପୁଣି ପରେ ସତ ରଜଃ ତମଃକୁ ଆସିବେ ନା? ସେମାନେ ପଛରେ ଅର୍ଥାତ୍ ଦ୍ୱାପର ଓ କଳିଯୁଗରେ ଆସୁଛନ୍ତି। ସେମାନେ ନିର୍ବିକାରୀ ଦୁନିଆ ତ ଦେଖି ନାହାନ୍ତି। ତେଣୁ ସେହି ଆତ୍ମାମାନେ ହିଁ ଏହିପରି କଥା ସବୁ କହିବେ ଯେ ଆମେ ଏହା ବିନା ରହିପାରିବୁ ନାହିଁ। ଯେଉଁମାନେ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀ ହୋଇଥିବେ ସେମାନଙ୍କ ବୁଦ୍ଧିରେ ତ ତୁରନ୍ତ ଆସିବ ଯେ ଏହା ତ ସତ୍ୟ କଥା। ପ୍ରକୃତରେ ସ୍ୱର୍ଗରେ ବିକାରର ଚିହ୍ନବର୍ଣ୍ଣ ନଥିଲା। ଏଠାରେ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ମନୁଷ୍ୟ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର କଥା କହୁଛନ୍ତି। ତୁମେମାନେ ବୁଝୁଛ ଯେ କିଏ କିଏ ଫୁଲ ହେବେ, କେହି କେହି ତ କଣ୍ଟାକୁ କଣ୍ଟା ହିଁ ରହିଯାଆନ୍ତି। ସ୍ୱର୍ଗର ନାମ ହେଲା ଫୁଲର ବଗିଚା, ଏହା ହେଲା କଣ୍ଟାର ଜଙ୍ଗଲ। କଣ୍ଟା ମଧ୍ୟ ଅନେକ ପ୍ରକାରର ଥାଏ ନା? ଏବେ ତୁମେ ଜାଣୁଛ ଆମେ ଫୁଲ ହେବାକୁ ଯାଉଛୁ। ପ୍ରକୃତରେ ଏହି ଲକ୍ଷ୍ମୀନାରାୟଣ ସର୍ବଦା ଗୋଲାପ ଫୁଲ ଅଟନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କୁ କୁହାଯିବ କିଙ୍ଗ ଅଫ୍ ଫ୍ଲାୱାର୍ସ ବା ଫୁଲମାନଙ୍କର ରାଜା। ସତ୍ୟଯୁଗ ଦୈବୀ ଫୁଲର ରାଜ୍ୟ ଅଟେ ନା? ତେବେ ନିଶ୍ଚିତ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ପୁରୁଷାର୍ଥ କରୁଥିବେ। ତେବେ ଏହି ପାଠ ପଢ଼ାରୁ ହିଁ ସେମାନେ ଏହିପରି ହୋଇଛନ୍ତି ନା? ତୁମେ ଜାଣିଛ ଏବେ ଆମେ ଈଶ୍ୱରୀୟ ପରିବାରର ହୋଇଛୁ। ପ୍ରଥମେ ତ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଜାଣି ହିଁ ନଥିଲୁ। ବାବା ଆସି ଏହି ପରିବାର ତିଆରି କରିଛନ୍ତି। ପିତା ପ୍ରଥମେ ସ୍ତ୍ରୀକୁ ଆଡ଼ାପ୍ଟ ବା ଗ୍ରହଣ କରିଥାନ୍ତି, ପୁଣି ତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପିଲାମାନଙ୍କୁ ରଚନା କରନ୍ତି। ବାବା ମଧ୍ୟ ୟାକୁ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି, ପୁଣି ଏହାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପିଲାମାନଙ୍କୁ ରଚନା କରିଛନ୍ତି। ଏମାନେ ସମସ୍ତେ ବ୍ରହ୍ମା କୁମାର କୁମାରୀ ଅଟନ୍ତି ନା? ତେବେ ଏହା ପ୍ରବୃତ୍ତି ମାର୍ଗର ସମ୍ବନ୍ଧ ହୋଇଗଲା। ସନ୍ନ୍ୟାସୀମାନଙ୍କର ତ ନିବୃତ୍ତି ମାର୍ଗ। ସେଥିରେ କେହି ମମା ବାବା ବୋଲି କୁହନ୍ତି ନାହିଁ। ଏଠାରେ ତୁମେମାନେ ମମା ବାବା ବୋଲି କହୁଛ। ଅନ୍ୟ ଯେଉଁ ସବୁ ସତ୍ସଙ୍ଗ ରହିଛି ତାହା ସବୁ ନିବୃତ୍ତି ମାର୍ଗର ସତ୍ସଙ୍ଗ। ଇଏ ଏକମାତ୍ର ପିତା ଅଟନ୍ତି ଯାହାଙ୍କୁ ମାତା ପିତା କହି ଡାକିଥାନ୍ତି। ବାବା ବସି ବୁଝାଉଛନ୍ତି ଭାରତରେ ପବିତ୍ର ପ୍ରବୃତ୍ତି ମାର୍ଗ ଥିଲା, ଏବେ ଅପବିତ୍ର ହୋଇଯାଇଛି। ମୁଁ ପୁଣି ଥରେ ସେହି ପ୍ରବୃତ୍ତି ମାର୍ଗର ସ୍ଥାପନା କରୁଛି। ତୁମେ ଜାଣିଛ ଆମର ଧର୍ମ ବହୁତ ସୁଖଦାୟୀ ଅଟେ। ପୁଣି ଆମେ ଅନ୍ୟ ପୁରୁଣା ଧର୍ମବାଲାଙ୍କର ସଙ୍ଗ କାହିଁକି କରିବୁ? ତୁମେ ସ୍ୱର୍ଗରେ କେତେ ସୁଖୀ ହୋଇ ରହୁଛ। ସେଠାରେ ହୀରାମୋତିର ମହଲ ରହିଥାଏ। ଏଠାରେ ଯଦିଓ ଆମେରିକା ରୁଷିଆ ଆଦିରେ କେତେ କେତେ ସାହୁକାର ସବୁ ଅଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସ୍ୱର୍ଗ ଭଳି ସୁଖ ଏଠାରେ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। ସୁନାର ଇଟାରେ ତିଆରି ମହଲ ତ କେହି କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ସୁନାର ମହଲ ତ ସତ୍ୟଯୁଗରେ ହିଁ ଥାଏ। ଏଠାରେ ସୁନା ହିଁ କାହିଁ? ସେଠାରେ ତ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜାଗାରେ ହୀରାମୋତି ଲାଗିଥିବ। ଏଠାରେ ତ ହୀରାର ମଧ୍ୟ କେତେ ଦାମ ହୋଇଗଲାଣି। ଏସବୁ ପୁଣି ମାଟିରେ ମିଶିଯିବ। ବାବା ବୁଝାଉଛନ୍ତି ନୂଆ ଦୁନିଆରେ ପୁଣି ନୂଆ ଖଣି ସବୁ ଭରପୁର ହୋଇଯିବ। ଏବେ ଏସବୁ ଖାଲି ହୋଇଯିବ। ଦେଖାଉଛନ୍ତି ସାଗର ହୀରା ମୋତିର ଥାଳି ଭରି କରି ଉପହାର ଦେଇଥିଲା। ସେଠାରେ ତ ତୁମକୁ ହୀରାମୋତି ପ୍ରଚୁର ମିଳିବ। ସାଗରକୁ ମଧ୍ୟ ଦେବତାଙ୍କର ରୂପ ବୋଲି ଭାବୁଛନ୍ତି। ତୁମେମାନେ ଜାଣୁଛ ବାବା ତ ଜ୍ଞାନର ସାଗର ଅଟନ୍ତି। ତେଣୁ ସବୁବେଳେ ଏହି ଉଲ୍ଲାସ ରହୁ ଯେ ଜ୍ଞାନ ସାଗର ବାବା ଆମକୁ ପ୍ରତିଦିନ ଜ୍ଞାନ ରତ୍ନର ମୋତିର ଥାଳି ଭର୍ତ୍ତି କରି ଦେଉଛନ୍ତି। ବାକି ତାହା ତ ପାଣିର ସାଗର ଅଟେ। ବାବା ତୁମ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କୁ ଜ୍ଞାନ ରତ୍ନ ଦେଉଛନ୍ତି, ଯାହା ତୁମେ ବୁଦ୍ଧିରେ ଭରୁଛ। ତୁମେମାନେ ଯେତେ ଯେତେ ଯୋଗଯୁକ୍ତ ହୋଇ ରହିବ, ବୁଦ୍ଧି ସେତେ କାଞ୍ଚନ ଅର୍ଥାତ୍ ପବିତ୍ର ହୋଇଯିବ। ଏହି ଅବିନାଶୀ ଜ୍ଞାନ ରତ୍ନ ହିଁ ତୁମେ ସାଙ୍ଗରେ ନେଇଯାଉଛ। ତେବେ ବାବାଙ୍କ ସ୍ମୃତି ଏବଂ ଜ୍ଞାନ ହିଁ ମୁଖ୍ୟ ଅଟେ। ତୁମମାନଙ୍କ ଭିତରେ ବହୁତ ଉଲ୍ଲାସ ରହିବା ଆବଶ୍ୟକ। ବାବା ମଧ୍ୟ ଗୁପ୍ତ, ତୁମେ ମଧ୍ୟ ଗୁପ୍ତ ସେନା ଅଟ।
ଅହିଂସକ ଗୁପ୍ତ ଯୋଦ୍ଧା ବୋଲି କୁହନ୍ତି ନା। ଅମୁକ ବହୁତ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଯୋଦ୍ଧା ଅଟନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ନାମଧାମର ପରିଚୟ ନଥିବ। ଏପରି ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। ସରକାରଙ୍କ ପାଖରେ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କର ପୁରା ଠିକଣା ଥାଏ। ଗୁପ୍ତ ଯୋଦ୍ଧା, ଅହିଂସକ ଏସବୁ ହେଲା ତୁମର ନାମ। ସବୁଠାରୁ ପ୍ରଥମ ହିଂସା ହେଲା ଏହି କାମ ବିକାର, ଯିଏକି ଆଦି ମଧ୍ୟ ଅନ୍ତ ଦୁଃଖ ଦିଏ। ସେଥିପାଇଁ ତ କହୁଛନ୍ତି, ହେ ପତିତ ପାବନ, ଆମ ପତିତମାନଙ୍କୁ ଆସି ପବିତ୍ର କର। ପବିତ୍ର ଦୁନିଆରେ ଜଣେ ବି ପତିତ ରହିପାରିବେ ନାହିଁ। ଏକଥା ତୁମେ ସନ୍ତାନମାନେ ଜାଣିଛ। ବାବାଙ୍କଠାରୁ ସମ୍ପତ୍ତି ନେବା ପାଇଁ ଏବେ ହିଁ ଆମେ ଭଗବାନଙ୍କର ସନ୍ତାନ ହୋଇଛୁ। କିନ୍ତୁ ମାୟା ମଧ୍ୟ କମ୍ ନୁହେଁ। ମାୟାର ଏପରି ଗୋଟିଏ ଚାପୁଡ଼ା ଲାଗିଯାଏ, ଯାହାକି ଏକଦମ ନର୍ଦ୍ଦମାରେ ପକାଇ ଦିଏ। କାମ ବିକାରରେ ଯେଉଁମାନେ ଲିପ୍ତ ହୁଅନ୍ତି, ତାଙ୍କର ବୁଦ୍ଧି ଏକଦମ ଭ୍ରଷ୍ଟ ହୋଇଯାଏ। ବାବା କେତେ ବୁଝାଉଛନ୍ତି, ଦେହଧାରୀଙ୍କ ସହ କୌଣସି ମମତା ରଖ ନାହିଁ। ତୁମକୁ ଏକମାତ୍ର ବାବାଙ୍କ ସହିତ ପ୍ରୀତି ରଖିବାକୁ ହେବ। କୌଣସି ଦେହଧାରୀଙ୍କ ସହିତ ସ୍ନେହ ରଖ ନାହିଁ, ପ୍ରେମ ରଖ ନାହିଁ। ପ୍ରେମ ଯଦି ରଖିବାର ଅଛି, ସେହି ବିଚିତ୍ର ଦେହ ରହିତ ବାବାଙ୍କ ସହିତ ରଖ। ବାବା କେତେ ବୁଝାଉଛନ୍ତି, ପୁଣି ବି ବୁଝୁନାହାନ୍ତି। ଭାଗ୍ୟରେ ନଥିଲେ ପରସ୍ପରର ଦୈହିକ ଆକର୍ଷଣରେ ବାନ୍ଧି ହୋଇଯାଆନ୍ତି। ବାବା କେତେ ବୁଝାଉଛନ୍ତି, ତୁମେ ମଧ୍ୟ ବିନ୍ଦୁ ରୂପ ଅଟ। ଆତ୍ମା ଏବଂ ପରମାତ୍ମାଙ୍କର ରୂପ ତ ସମାନ। ଆତ୍ମା ଛୋଟ ବଡ଼ ହୋଇନଥାଏ। ଆତ୍ମା ଅବିନାଶୀ ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଆତ୍ମାର ପାର୍ଟ ଡ୍ରାମାରେ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ହୋଇ ରହିଛି। ଏବେ କେତେ ଢେର ମନୁଷ୍ୟ ଅଛନ୍ତି, ପୁଣି 9-10 ଲକ୍ଷ ରହିବେ। ସତ୍ୟଯୁଗ ଆରମ୍ଭରେ ବୃକ୍ଷ କେତେ ଛୋଟ ହୋଇଥାଏ। ପ୍ରଳୟ ତ କେବେ ହୁଏ ନାହିଁ। ତୁମେ ଜାଣିଛ, ଏଠାରେ ଯିଏ ବି ମନୁଷ୍ୟ ମାତ୍ରକେ ଅଛନ୍ତି, ସେ ସମସ୍ତଙ୍କର ଆତ୍ମା ବ୍ରହ୍ମଲୋକରେ ରହିଥାଏ। ସେମାନଙ୍କର ବା ଆତ୍ମାମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟ ବୃକ୍ଷ ଅଛି। ଯେପରି ମଞ୍ଜି ପକାଯାଏ, ସେଥିରୁ ବୃକ୍ଷ ବାହାରିଥାଏ। ପ୍ରଥମେ 2ଟି ପତ୍ର ବାହାରେ। ସେହିପରି ଏହା ମଧ୍ୟ ବେହଦର ବୃକ୍ଷ ଅଟେ। ସୃଷ୍ଟିଚକ୍ର ଉପରେ ବୁଝାଇବା କେତେ ସହଜ, ବିଚାର କର। ଏବେ ହେଉଛି କଳିଯୁଗ। ସତ୍ୟଯୁଗରେ ଗୋଟିଏ ହିଁ ଧର୍ମ ଥିଲା। ତେବେ ସେଠାରେ କେତେ ଅଳ୍ପ ମନୁଷ୍ୟ ଥିବେ। ଏବେ କେତେ ମନୁଷ୍ୟ, କେତେ ଧର୍ମ ରହିଛି। ଏତେ ସବୁ ଆତ୍ମା ଯେଉଁମାନେ ସୃଷ୍ଟି ଆରମ୍ଭରୁ ନଥିଲେ, ସେମାନେ ପୁଣି କେଉଁଠାକୁ ଯିବେ? ସମସ୍ତେ ଆତ୍ମାମାନେ ପରମଧାମକୁ ଚାଲିଯିବେ। ତୁମମାନଙ୍କ ବୁଦ୍ଧିରେ ଏବେ ସାରା ଜ୍ଞାନ ଅଛି। ଯେପରି ବାବା ଜ୍ଞାନର ସାଗର, ସେହିପରି ତୁମକୁ ମଧ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି। ତୁମେ ପାଠ ପଢ଼ି ଏହି ପଦ ପାଉଛ। ବାବା ସ୍ୱର୍ଗର ରଚୟିତା ଅଟନ୍ତି, ତେଣୁ ସ୍ୱର୍ଗର ସମ୍ପତ୍ତି ଭାରତବାସୀଙ୍କୁ ହିଁ ଦେଉଛନ୍ତି। ବାକି ଅନ୍ୟ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଘରକୁ ଫେରାଇ ନେଇଯାଉଛନ୍ତି। ବାବା କହୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କୁ ରାଜଯୋଗର ପାଠ ପଢ଼ାଇବା ପାଇଁ ଆସିଛି। ତୁମେମାନେ ଯେତେ ପୁରୁଷାର୍ଥ କରିବ, ସେତେ ଉଚ୍ଚ ପଦ ପାଇବ। ଯେତେ ଶ୍ରୀମତରେ ଚାଲିବ, ସେତେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ହେବ। ତେବେ ସବୁ କିଛି ପୁରୁଷାର୍ଥ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରୁଛି। ମମା ବାବାଙ୍କ ସିଂହାସନର ଅଧିକାରୀ ହେବାକୁ ହେଲେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପରେ ମମା ବାବାଙ୍କୁ ଅନୁକରଣ କରିବାକୁ ହେବ। ସିଂହାସନ ଅଧିକାରୀ ହେବା ପାଇଁ ହେଲେ ତାଙ୍କର ଚଳନୀ ଅନୁସାରେ ଚାଲିବାକୁ ହେବ। ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ନିଜ ଭଳି କର। ବାବା ଅନେକ ପ୍ରକାରର ଉପାୟମାନ କହୁଛନ୍ତି। କେବଳ ବ୍ୟାଚ ଦ୍ୱାରା ମଧ୍ୟ ତୁମେ କାହାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ବସି ବୁଝାଇ ପାରିବ। ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ମାସ ହେଲେ ବାବା କୁହନ୍ତି, ସେଣ୍ଟରମାନଙ୍କୁ ଚିତ୍ର ମାଗଣାରେ ଦେଇଦିଅ। କୁହ, ବାବା ଉପହାର ରୂପରେ ଦେଉଛନ୍ତି। ପଇସା ହାତକୁ ଆସିଗଲେ ନିଶ୍ଚିତ ବୁଝିଯିବେ ଯେ ବାବାଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଖର୍ଚ୍ଚ ହୋଇଥିବ। ତେଣୁ ନିଶ୍ଚିତ ଶୀଘ୍ର ପଠାଇଦେବେ। ଘର ତ ଗୋଟିଏ ନା। ବାବା ସେବା କେନ୍ଦ୍ରମାନଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି, ଏହି ଟ୍ରାନ୍ସଲାଇଟର ଚିତ୍ର ପ୍ରଦର୍ଶନୀ ହେଲେ କେତେ ଦେଖିବାକୁ ଆସିବେ। ତେବେ ଏହା ପୁଣ୍ୟର କାମ ହେଲା ନା। ବାବା ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କୁ କଣ୍ଟାରୁ ଫୁଲ, ପାପ ଆତ୍ମାରୁ ପୁଣ୍ୟ ଆତ୍ମା କରୁଛନ୍ତି। ଏହାକୁ ବିହଙ୍ଗ ମାର୍ଗର ସେବା କୁହାଯାଏ। ପ୍ରଦର୍ଶନୀରେ ଷ୍ଟଲ ନେଲେ ବହୁତ ବୁଝିବା ପାଇଁ ଆସିଥାନ୍ତି।
ଏଥିରେ ଖର୍ଚ୍ଚ କମ୍ ହୋଇଥାଏ। ତୁମେ ଏଠାକୁ ଆସୁଛ ବାବାଙ୍କ ଠାରୁ ସ୍ୱର୍ଗର ରାଜ୍ୟପଦ କିଣିବା ପାଇଁ, ତେବେ ପ୍ରଦର୍ଶନୀକୁ ମଧ୍ୟ ସ୍ୱର୍ଗର ରାଜପଦ କିଣିବା ପାଇଁ ଆସିବେ। ଏହା ହାଟ ଅଟେ ନା? ବାବା କହୁଛନ୍ତି, ଏହି ଜ୍ଞାନ ଦ୍ୱାରା ତୁମକୁ ବହୁତ ସୁଖ ମିଳିବ। ସେଥିପାଇଁ ଭଲ ଭାବରେ ପାଠ ପଢ଼ି ପୁରୁଷାର୍ଥ କରି ପୁରା ପାସ୍ ହେବା ଆବଶ୍ୟକ। ବାବା ହିଁ ବସି ନିଜର ଏବଂ ରଚନା ଅର୍ଥାତ୍ ସୃଷ୍ଟିର ଆଦି ମଧ୍ୟ ଅନ୍ତର ପରିଚୟ ଦେଉଛନ୍ତି। ଅନ୍ୟ କେହି ଏହି ପରିଚୟ ଦେଇପାରିବେ ନାହିଁ। ଏବେ ବାବାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ତୁମେ ତ୍ରିକାଳଦର୍ଶୀ ହେଉଛ। ବାବା କହୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ଯିଏ ଯେପରି ଅଟେ ମୋତେ ଯଥାର୍ଥ ଭାବରେ କେହି ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ତୁମମାନଙ୍କ ଭିତରେ ମଧ୍ୟ କ୍ରମ ଅନୁସାରେ ଅଛନ୍ତି। ଯଦି ଯଥାର୍ଥ ଭାବରେ ଜାଣିଥାନ୍ତେ ତେବେ କେବେ ବାବାଙ୍କୁ ଛାଡ଼ି ନଥାନ୍ତେ। ଏହା ପାଠପଢ଼ା ଅଟେ। ଭଗବାନ ବସି ପାଠ ପଢ଼ାଉଛନ୍ତି। କହୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ତୁମର ଆଜ୍ଞାକାରୀ ସେବାଧାରୀ ଅଟେ। ପିତା ଏବଂ ଶିକ୍ଷକ ଦୁହେଁ ଆଜ୍ଞାକାରୀ ସେବାଧାରୀ ହୋଇଥାନ୍ତି। ଡ୍ରାମାରେ ମୋର ପାର୍ଟ ହିଁ ଏହିପରି ଅଛି ଯେ ପୁଣି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସାଥିରେ ନେଇଯିବି। ତେଣୁ ଶ୍ରୀମତରେ ଚାଲି ସମ୍ମାନର ସହିତ ପାସ୍ କରିବା ଦରକାର। ଏହି ପାଠପଢ଼ା ତ ବହୁତ ସହଜ। ସବୁଠାରୁ ବୁଢ଼ା ତ ଏହି ଶିକ୍ଷାଦାତା ଶିକ୍ଷକ ଅଟନ୍ତି। ଶିବ ବାବା କହୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ବୁଢ଼ା ନୁହେଁ। ଆତ୍ମା କେବେ ବୁଢ଼ୀ ହୁଏ ନାହିଁ, ବାକି ପଥର ବୁଦ୍ଧି ହୋଇଯାଇଥାଏ। ମୋର ତ ପାରସ ବୁଦ୍ଧି ସବୁବେଳେ ହିଁ ଥାଏ। ସେଥିପାଇଁ ତ ତୁମମାନଙ୍କୁ ପାରସ ବୁଦ୍ଧି ଅର୍ଥାତ୍ ପବିତ୍ର ବୁଦ୍ଧି କରିବା ପାଇଁ ଆସିଛି। ମୁଁ ଏହିଭଳି କଳ୍ପ ଆସେ। ଅଗଣିତ ଥର ତୁମକୁ ପାଠ ପଢ଼ାଉଛି, ତଥାପି ବି ତୁମେ ଭୁଲି ଯାଉଛ। ସତ୍ୟ ଯୁଗରେ ଏହି ଜ୍ଞାନର ଆବଶ୍ୟକତା ହିଁ ନଥାଏ। କେତେ ଭଲ ଭାବରେ ବାବା ବୁଝାଉଛନ୍ତି। ଏଭଳି ବାବାଙ୍କୁ ପୁଣି ଛାଡ଼ପତ୍ର ଦେଉଛନ୍ତି। ପୁଣି କୁହାଯାଏ, ମହାମୂର୍ଖ ଦେଖିବାର ଅଛି ତ ଏଠାକୁ ଆସି ଦେଖ। ଏଭଳି ବାବା ଯାହାଙ୍କଠାରୁ ସ୍ୱର୍ଗର ସମ୍ପତ୍ତି ମିଳୁଛି ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଛାଡ଼ି ଦେଉଛନ୍ତି। ବାବା କହୁଛନ୍ତି, ତୁମେ ମୋ ମତରେ ଚାଲିଲେ ଅମର ଲୋକରେ ବିଶ୍ୱର ମହାରାଜା ମହାରାଣୀ ହେବ। ଏହା ତ ମୃତ୍ୟୁଲୋକ ଅଟେ। ପିଲାମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି, ଆମେ ହିଁ ପୂଜ୍ୟ ଦେବୀ ଦେବତା ଥିଲୁ। ଏବେ ଆମେ କ'ଣ ହୋଇଯାଇଛୁ? ପତିତ ଭିକାରୀ। ଏବେ ପୁଣି ଆମେ ହିଁ ରାଜକୁମାର ହେବାକୁ ଯାଉଛୁ। ତେବେ ସମସ୍ତଙ୍କର ଏକାଭଳି ପୁରୁଷାର୍ଥ ତ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। କେହି ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ୁଛନ୍ତି, କେହି ଟ୍ରେଟର ବା ବିଶ୍ୱାସଘାତକ ହୋଇଯାଉଛନ୍ତି। ଏଭଳି ଟ୍ରେଟର ବି ବହୁତ ଅଛନ୍ତି, ଯାହାଙ୍କ ସଙ୍ଗେ କଥା ମଧ୍ୟ ହେବାର ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଯଦି ଜ୍ଞାନର କଥା ବ୍ୟତୀତ ଅନ୍ୟ କୌଣସି କଥା ପଚାରିବେ ତେବେ ବୁଝିନିଅ ଯେ ଏସବୁ ଶୈତାନୀ କଥା। ସୁସଙ୍ଗ ଉଦ୍ଧାର କରେ ଏବଂ କୁସଙ୍ଗ ଦୁର୍ଗତି କରେ। ଯେଉଁମାନେ ଜ୍ଞାନରେ ପ୍ରବୀଣ ବାବାଙ୍କ ହୃଦୟରେ ବସିଛନ୍ତି ସେହିମାନଙ୍କ ସଙ୍ଗ କର, ଯିଏ ତୁମକୁ ଜ୍ଞାନର ମିଠା ମିଠା କଥା ଶୁଣାଇବେ। ଆଚ୍ଛା, ମିଠା ମିଠା ଶିଖିଲଧେ ସେବାଧାରୀ ବିଶ୍ୱାସୀ ଆଜ୍ଞାକାରୀ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ମାତା ପିତା ବାପଦାଦାଙ୍କର ମଧୁର ସ୍ନେହ ସମ୍ପନ୍ନ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଏବଂ ସୁପ୍ରଭାତ। ଆତ୍ମିକ ପିତାଙ୍କର ଆତ୍ମିକ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କୁ ନମସ୍ତେ। ଆମ ଆତ୍ମିକ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କର ଆତ୍ମିକ ମାତା ପିତା ବାପଦାଦାଙ୍କୁ ନମସ୍ତେ ନମସ୍ତେ ଏବଂ ସୁପ୍ରଭାତ। ଧାରଣା ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟ ସାର 1 ନମ୍ବର। ଯିଏ ଦେହ ରହିତ ବିଚିତ୍ର ଅଟନ୍ତି ସେହି ପିତାଙ୍କ ସହିତ ହିଁ ସ୍ନେହ ରଖିବାକୁ ହେବ। କୌଣସି ଦେହଧାରୀଙ୍କ ନାମ ରୂପରେ ବୁଦ୍ଧିକୁ ଲଗାଇବାର ନାହିଁ। ମାୟାର ଚାପୁଡ଼ା ନ ଲାଗୁ, ଏଥିପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ଦେବାକୁ ହେବ। 2 ନମ୍ବର। ଯିଏ ଜ୍ଞାନର କଥା ବ୍ୟତୀତ ଅନ୍ୟ କିଛି ବି ଶୁଣାଉଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ସଙ୍ଗ କରିବାର ନାହିଁ। ଫୁଲ ପାସ୍ ହେବାର ପୁରୁଷାର୍ଥ କରିବାକୁ ହେବ। ତା ସହିତ କଣ୍ଟାକୁ ଫୁଲ କରିବାରେ ସେବା କରିବାକୁ ହେବ। ବରଦାନ। ଏକମାତ୍ର ବାବା, ଦ୍ୱିତୀୟ କେହି ନୁହେଁ। ଏହି ସ୍ମୃତି ଆଧାରରେ ବନ୍ଧନମୁକ୍ତ ଯୋଗଯୁକ୍ତ ହୁଅ।
एकमात्र बाबा द्वितीय केही नुहे। यही स्मृति आधार रे बंधन मुक्त जोगयुक्त हुआ। डिटेल्स एबे घर को जीवार समय सेथिपाई बंधन मुक्त एवं जोगयुक्त हुआ। बंधन मुक्त अर्थात ढिला पोशाक टाइट नुहे। आदेश मिलिबा मात्रके गोटे सेकेंड भितर बुद्धि बाबा पाखक चली जाउथिबो। यही भली बंधन मुक्त एवं जोगयुक्त हेबार वरदान प्राप्त करिबा पई सर्वदा यही प्रतिज्ञा स्मृति रे रहुजे एकमात्र बाबा द्वितीय केही नुहे। काहींकिना घर को जीवा पई बा सत्ययुगी राज्य को आसीबा पई यही पुराना शरीर को छाड़िबा को पड़िबो। तेणु चेक कर यही भली सदा प्रस्तुत आत्मा हेलेनी ना एबे पर्यंत मध्य किछिटा बंधन बाकी रहिछि। यही पुराना शरीर रूपी वस्त्र टाइट नहीं तो। स्लोगान व्यर्थ संकल्प रूपी अधिक भोजन न करिले मोटा पणियार बेमारी मुक्त होइजिब। व्यर्थ संकल्प रूपी अधिक भोजन न करिले मोटा पणियार बेमारी मुक्त होइजिब। ओम शांति। आजिर अव्यक्त इशारा सत्यता एवं सभ्यता रूपी संस्कृति को अपनाओ। 26 नंबर बाबांकर सबुठारु भल जिनिस हैला सत्यता। सेथिपाई भक्ति रे मध्य कुहा जाए भगवान ही सत्य अटंती। सबुठारु भल जिनिस हैला सत्यता। काहींकिना जहा पाखरे सत्यता थाए तांको पाखरे निर्मलता रही थाए एवं क्लीन एवं क्लियर होई रही थांती। तेणु सत्यतार विशेषता को केबे हेले भी छाड़ नाही। सत्यतार शक्ति एक लिफ्टर काम करिथाए। ओम शांति।